یدی اعلی حضرت بلا سلام ماشاء اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نامی رضا تم پہ کروڑوں درود. یہاں پر تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت خصوصیت کے ساتھ آل رسول پیر طریقت ماشاء اللہ ماشاء حضرت علامہ و مولانا سید خادم اشرف صاحب قبلہ اللہ خاتم ماشاء صدر محفل یادگار مجمع البحرین اللہ اسیر مجمع البحرین حضرت علامہ و مولانا نور عالم صاحب قبلہ خلیفہ حضور مجمع البحرین، مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ وقاری اظہار اشرف صاحب، حضرت حافظ وقاری واصف صاحب، دیگر مدرسین نقیب جلسہ حضرت حافظ وقاری امتیاز خوشتر صاحب قبلہ، ہندوستان کا ایک معروف چہرہ بادشاہ ترنم حضرت طاہر رضا صاحب قبلہ، سامعین عزیز بچوں، اسلام کی مقدس شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين وشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بپٹی بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے سربراہ شاہ قریبہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سیما. اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک عاشق مصطفیٰ، ایک عاشق رسول جو اس زمانے کا ایک بہت ہی معروف شاعر جو دہلی میں رہتا تھا، جس کا نام داغ دہلوی تھا، اس نے اس عاشق رسول کے تعلق سے کہا تھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہوں سکے بٹھا دیے ہیں. وہ عاشق مصطفیٰ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے بارگاہ رسول میں یوں کہا تھا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور خانقاہ رشیدیہ کا ایک صوفی عالم دین، ایک ولی کامل عالم دین، حضرت سرکار آصفیہ نے کہا تھا، پلا دے کہ آج مرتے ہیں رند اے ساقی، پلا دے کہ آج مرتے ہیں رند اے ساقی، ضرور کیا کہ ہو جلسہ حوض کوثر پر. اور آپ جو آئی لب محمد کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جو آپ پر FIR ہو رہے ہیں، میرے حضور کیسے تھے؟ سرکار آسی نے لکھا تھا،
یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ ماشاء اور اللہ، سرکار آسی لکھتے ہیں اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، واہ واہ، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرو تربتی پیمبر پر۔ آپ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو عورتیں آئی ہے جلسے میں، خدارہ اگر آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آئی ہیں تو آپ جھگڑے نہ کریں، بلکہ آپ اپنی زبان کو بند کریں۔ بے شک بے شک بے شک، آپ ایک تاریخی زمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ کی اس زمین پہ ایک آج آل رسول کی آمد ہوئی ہے، جس کے تعلق سے بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ دور کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آج جو حضرت حافظ اظہار اشرف صاحب، واصف صاحب، پیارے بابو صاحب، دیگر مدرسین، تو حضرت علامہ مولانا نور عالم صاحب قبلہ کی صدارت اور سرپرستی میں یہ جلسہ رکھا ہے، مدرسہ مجمع البحرین تجوید القرآن کے شامیانے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ 3 بچوں کی دستار ہونی ہے، جن بچوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے ان بچوں کے سروں پہ آج دستار ہونی ہے۔ علم اپنے آپ میں ایک بے مثال ہے۔ آپ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں کہ آج سے غالباً 10 ماہ پہلے اس زمین کا وہ شہزادہ، یہ زمین کا وہ شخص جس کے وصال پر پورے ہندوستان کے سنی لوگوں نے آنسو بہایا تھا، وہ کوئی اور دوسری ذات نہیں تھی بلکہ آپ کے علاقے کی حضرت علامہ مفتی عبید الرحمان صاحب قبلہ مجمع البحرین کی ذات تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو لوگ سامنے کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ 2004 میں گجرات کی زمین سے ایک شاعر نے کہا تھا لاشوں پہ سیاست کا چلن دیکھ رہا ہوں، جلادوں کے نرغے میں وطن دیکھ رہا ہوں، آواز تو انصاف کو انصاف کہا ہے، جلتی ہوئی ماں بیٹی بہن دیکھ رہا ہوں۔ صاحب ایک چیز بتائیے کہ آج مدرسہ مجمع البحرین تجوید القرآن کے شامیانے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، اس کانفرنس میں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر علماء کی تقریر سننی ہے، آل رسول کی آمد ہونے والی ہے، ان کے چہرے زیبا کی زیارت ہمیں کرنی ہے، ہمیں دین سیکھنا ہے، اسلام کی باتیں ہمیں سننی ہے۔ حضرت طاہر رضا آئیں گے، ہم نعت سنیں گے، ہمارے بچے جو گانا گنگناتے ہیں نعت سننے کے بعد، اب ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری سماج کی عورتیں، ہماری سماج کی لڑکیاں اب گانا نہیں گائے گی بلکہ نعت مصطفیٰ سننے کے بعد گانا گانا چھوڑ دے گا اور نبی کی نعت پڑھنا اسٹارٹ کر دے گا۔ اس لیے تو آئے ہیں میری بہنیں، خدا را آپ شور و گل نہ کرے، کم سے کم یہاں آئی ہیں تو اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، کنیزان فاطمہ بن کر کے بیٹھیں، جو باتیں علماء کی زبان سے نکلیں ان باتوں پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک آل رسول کی چہرے کی آپ زیارت کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مفتی عبید الرحمان صاحب قبلہ جب وصال کیے تو پورے ہندوستان کے مدارس اسلامیہ میں قرآن خوانی ہوئی، عالم دین رویا، مفتی صاحب روئے، مشائخین روئے، پیر حضرات روئے۔ کون مفتی عبید الرحمان ہے؟ لوگوں علم کی بنیاد پہ انسان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، یہی مفتی عبید الرحمان کی ذات تھی۔ قسم خدا کی یہ مفتی عبید الرحمان اگر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے آتے پہنچتے، آپ کا قدم جیسے ہی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے گراؤنڈ کے اندر پہنچ جاتا تو سارے اسٹاف آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔
तमाम तलबा खड़े हो जाते, यही कहते कि देखो बिहार की सरजमीन से मजमूल बहरीन की आमद हो गई है। इल्म की बुनियाद पे इंसान का मर्तबा इतना बुलंद होता है। जिस खानकाह रशीदिया से आप ताल्लुक रखते हैं, खानकाह अशरफिया से आप ताल्लुक रखते हैं, खानकाह रज़विया से आप ताल्लुक रखते हैं, मैं बबांगे दोहल अक्सर स्टेजों में ये बोलता हूँ कि खानकाह रशीदिया वो खानकाह है, खानकाह रशीदिया की करामत का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी की जात है। लोगों जरा ज़हन को हाजिर करें, सारे लोग अपने हाथ को उठाएं और कह दें या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथ उठाएं। जो हाथ हुजूर के नाम पे उड़ता है वो हाथ कभी किसी का मोहताज नहीं होता है। एक मर्तबा और हाथ उठाएं और आला हजरत की ज़बानी कहे आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी है, या रसूल अल्लाह लंगर उठा दिए है। इस नीयत से नौजवानों इस जलसे में आप आया करें। एक अगर आप वजू करके नहीं आते हैं तो जलसा में वजू करके आकर के आप बैठा करें, इसलिए कि आप हुजूर की महफिल में बैठते हैं। जिस हुजूर के सदक़े अल्लाह ने आपको हमें पैदा किया, अल्लाह ने जिस हुजूर के सदक़े इस जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया, अल्लाह ने जिस हुजूर के सदक़े इस आसमान को आपके लिए हमारे लिए शामियाना बनाया है, अल्लाह ने जिस नबी के सदक़े हमें सारी चीजें अता की है। मेरी बहनें सुनो, मेरा वो मौजू नहीं, मैं यहाँ आया मैं सोचा इल्मे दीन मुस्तफा पे मेरी थोड़ी देर तकरीर हो जाएगी, इंशाअल्लाह मैं करूंगा। लेकिन आज मेरी बहनें जो हुजूर की महफिल में आने के बाद शोर गुल करती है, चिल्लाती है, झगड़े करती है, तेरी कोई बसात ना थी। हुजूर की आमद से पहले बेटियों को जिंदागार दिया जाता था, हुजूर की पैदाइश से पहले बेटियों को कत्ल कर दिया जिंदा जाता था, लेकिन हुजूर आए तो मुस्तफा ने तुझे जीने का एक बड़ा मर्तबा अता कर दिया। हुजूर ने फरमाया लोगों बेटियों को कत्ल न कर, ये बेटियां तेरे लिए रहमत है। हुजूर फरमाते हैं बेटियां तेरे लिए रहमत। वही औरत वही लड़की जब किसी की बीवी बन जाती है तो हुजूर फरमाते हैं तेरी बीवियां तेरे लिए बाइस बरकत है। जब वही औरत माँ बन जाती है हुजूर फरमाते हैं तेरी माँ के कदम के नीचे जन्नत है। हुजूर फरमाते हैं माँ के चेहरे को देख ले, अल्लाह तुझे एक हज मबरूर का सवाब अता करता है। साबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से दिन में 100 मरतबा देखे तो 100 मरतबा देखने की वजह से अल्लाह उस बंदे को कितना सवाब अता करेगा। मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं जो बेटा अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से दिन में 100 मरतबा देखेगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको 100 हज मकबूल का सवाब अता करता है। ऐ मेरी बहने तुम्हारी कोई बसात न थी, आती है तू जलसा सुनने के लिए, क्या जरूरत है कि जलसे में आकर आती है यहाँ आके बातें करती है, यहाँ करके झगड़ा करती है। ना ना, अपने घर में बैठे रहे, अपने घर में बैठ करके तू खूब बातें कर। जब हुजूर की महफिल में तू आता है तो यहाँ आने के बाद इस अकीदे के साथ बैठो, आला हजरत की ज़बानी कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले मेरे पीर ताज शरिया ने दुनिया वालों से ये कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए। जब इंसान नबी के लिए जीता है, जब इंसान नबी के लिए मरता है तो फिर मेरा पीर ताज शरिया दुनिया वालों से कहता है कि मदीने वाले आका इतने करीम है कि मेरा पीर कहता है जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत ऐबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? एक मर्तबा हाथ उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथ उठाएं, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। एक आले रसूल की आमद है, सारे लोग अपने हाथ को उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। मेरी बहनें अपने सरों को झुका ले, अपने सर पे 2 पट्टा आप डाल दें और हुजूर की कुछ बातें सुने। इधर देखें कौन हुजूर है जिसके ताल्लुक से हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने कहा था खाते हैं
ہے تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ لوگوں آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے، آپ ایک تعلیمی کانفرنس کے بینر تلے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں آج بچوں کی دستار بندی ہونی ہے۔ علم کی بنیاد پہ انسان کو بڑا مرتبہ ملتا ہے۔ اگر آپ کو حضور مفتی عبید الرحمان صاحب سے محبت ہے تو آپ خاموش نہ بیٹھے۔ میں اس شخص سے کیا بولوں؟ اللہ اکبر، میں نے ان کی ذات کو دیکھا ہے، ایسا سادگی پسند، ایسا ایک صاحب سجادہ گزرا خانقاہ رشیدیہ کا 11واں سجادہ تاریخ بھی ملی تو رمضان المبارک کی 11 تاریخ ملتی ہے، مغفرت والا عشرہ ملتا ہے۔ مجمع البحرین اتنے باعمل اور اتنے علم کے والد تھے کہ جب آپ کے علم کو خانقاہ اشرفیہ کا وہ شیخ الاسلام جس کو آج پوری دنیا حضرت علامہ مدنی میاں کے نام سے جانتی ہے، جب شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں نے مفتی عبید الرحمان کے علم کو دیکھا، جب ان کو پڑھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ عبید الرحمان صرف عبید الرحمان نہیں ہے بلکہ اس دور کا مجمع البحرین ہے، اس دور کا مجمع البحرین ہے۔ اگر مفتی عبید الرحمان کی ذات کو یہ لقب کسی نے دیا ہے تو خانقاہ اشرفیہ کا وہ صاحب سجادہ جس کو آج پوری دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر تقریر سنو گے تو اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ، کہہ دو یا رسول اللہ، سارے لوگ کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، ذہن کو حاضر کرے۔ لوگوں میں ایک چیز آپ کو پہلے بتا دو، آج ہم لوگ نوازوں سے دور بھاگے جا رہے ہیں، یہاں سے کچھ باتیں آپ کو سیکھ کر جانا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ خود علم سیکھیں، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنائیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیے، اپنے بچے کو عالم دین بنا دیے، آپ اپنی بچیوں کو عالمہ بنا دیے۔ اب اپنے بچے کو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ عالم ہی بنائیں، اگر آپ کا بیٹا عالم بن جاتا ہے تو آپ اپنے اندر اتنا ذوق پیدا کریں کہ میرا بیٹا عالم بن گیا، اس کے اندر اتنا علم آ گیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری جنازے کی نماز یہ پڑھا پائے گا۔ اگر گھر میں کوئی غلط چلے، کوئی غلط بات چلے شریعت سے ہٹ کر کے تو میرا بیٹا اس کی اصلاح کر پائے گا، میری بیٹی اس کی اصلاح کر پائے گی۔ اگر ہم حلال اور حرام میں فرق نہیں جانیں گے، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاؤتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ اگر ہم حرام روزی کمائیں گے میری بیٹی روکے گی نہیں، ابو یہ حرام کی روزی ہے، یہ مت کما، محنت کی روزی کما۔ میرا بیٹا علم دین حاصل کر لیا، میرا بیٹا عالم دین بن گیا، اب وہ بچے کو آپ اس بیٹے کو ایک اچھا لائر بنائیے، اب اپنے بیٹے کو ایک اچھا IAS آفیسر بنائیے، اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ کرائے۔ لوگوں ذہن کو حاضر کر کے تھوڑی دیر میری گفتگو سن لیں۔ آج حالات آپ کے کیا ہے؟ یہاں علم دین مصطفیٰ پہ بات چلتی ہے، علم کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ باپ مر گیا، باپ کی قبر پہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، باپ کی قبر پہ جا کر کے ہمیں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن وہی بیٹا اس زمین پہ اتنا اکڑ کے چلتا ہے، کہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ ایک بڑا ڈاکٹر بیٹا بن گیا، وہ MD MBBS ڈاکٹر بنا، اگر وہ قرآن پڑھنا نہیں جاتا ہے، نہیں جانتا ہے، اس کا باپ مر جائے گا، باپ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا کیا پڑھے گا؟ لوگوں کو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ خود علم دین سیکھیں۔ اگر آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کر کے بیٹھے، عشاء کی نماز کے بعد آدھا ایک گھنٹہ نکالے اور کہے امام صاحب مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیجئے، مجھے میری نماز درست کرا دیجئے، وضو میں فرائض کیا ہے، غسل میں فرائض کتنے ہیں، ہمیں ذرا معلوم کرا دیجئے۔ قسم خدا کی اگر آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے آدھا ایک گھنٹہ تو کم سے کم آپ کو دین کی بات سمجھ میں آئے گی، آپ دین سیکھیں گے۔ نماز اگر آپ کی غلط ہوتی ہے آپ کی نماز درست ہو جائے گی جب آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا۔ لیکن آج ہم ٹپنی کرتے ہیں اپنے مسجد کے امام کے اوپر، مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کے اوپر، یہی کہتے ہیں میرا امام مجھے سکھاتا نہیں ہے۔ آپ کا امام تو تم کو سکھانے کے لیے چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے امام کے
पास जाके बैठते नहीं है। बस हमारी सोच आज ये बन गई कि हम मस्जिद का सेक्रेटरी बन गए, मदरसे हम मस्जिद का प्रेसिडेंट बन गए, हम मस्जिद का कैशियर बन गए। बस हमारा एक मिजाज बनता है कि हम सिर्फ अपने ईमान पे उंगली उठाए। जो बेचारा इमाम 5 वक्त की नमाज आपकी मस्जिद में पढ़ाता है, जिसकी इब्तिदा में आप नमाज पढ़ते हैं, उसी इमाम को आज आप नहीं छोड़ते। क्या सदर साहब बस इमाम पे आप बिगड़ पड़ते हैं? क्या खजांची साहब, क्या सेक्रेटरी साहब, क्या मेंबर साहब, क्या दूसरे मुख्तदी? बस आपका जहन ये बन गया, ये जहन अपने दिलो दिमाग से हटा ले। अरे देख, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो मुगल सल्तनत का शहजादा जिसको मेरे इमाम ने मुजद्दिद कहा है, वो मुगल सल्तनत का शहजादा जिसका नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह है, जिसने 52 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुकूमत किया है, अगर मस्जिद का इमाम गुजरे, ये बादशाह अपनी कुर्सी को छोड़ दे, इमाम से कहे कुर्सी पे बैठ जाए। शाहजहां कहता आप मेरी कुर्सी पे बैठ जाए। लोगों कहने का मतलब यही है कि इमाम पे हुकूमत करने का जहन मत बना, बल्कि जहन ये बना कि हम कुछ भी ना थे, अल्लाह का एहसान हुआ कि हम मस्जिद का सेक्रेटरी बन गए, हम मस्जिद का प्रेसिडेंट बन गए, हम मस्जिद का कैशियर बन गए, हम मस्जिद का मेंबर बन गए। कल तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अब हम प्रेसिडेंट हो गए, अब एक वक्त की नमाज हम कदा नहीं करेंगे, हम कैशियर बन गए, अब नमाज हमसे कदा ना होगी। चाहे बारिश हो, तूफान आए, चाहे जो भी काम हो, पहले आप खुदा की इबादत करें, रब की बारगाह में जाकर के आप अपनी पेशानी को झुकाएं, अपना ध्यान बदलें। आप अपने ईमान को गुलाम ना समझें, बल्कि आप ये कहें कि मैं प्रेसिडेंट हो गया मस्जिद का तो क्या हुआ, मैं इमाम की गुलामी में जिंदगी गुजारूंगा। कि शेर साहब ये जहन बनाए क्या मेरा इमाम मेरा गुलाम नहीं, बल्कि मैं अपने मस्जिद के इमाम की गुलामी में वक्त गुजारूंगा। क्या हम सेक्रेटरी हो गए? जहन अपना बदल, ये जहन बना क्या हमारे मस्जिद के इमाम का खाने का डब्बा आया है कि नहीं, मेरे इमाम ने खाना खाया है कि नहीं। अगर इमाम ने खाना नहीं खाया है, उसकी गुलामी करते हुए आप इमाम को खाना खिला करके दें। जब आपका जहन ये बनेगा इमाम मेरा गुलाम नहीं, बल्कि मैं इमाम की गुलामी करूंगा, जब आपकी सोच ये बनेगी, आपके समाज से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा, आपकी सोसाइटी में इनकलाब आ जाएगा। जहन ये बना। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसलमानों रवि से कारवां बदल डालो। बस एक चीज आपको बता दो साहब, मैं मिसाल दे के बता देता हूँ। आपका बिजोल है, आपकी ये जमीन बड़ी तारीखी जमीन है। इस जमीन पर मजमऊल बहरैन का बहुत बड़ा एहसान रहा है। हुजूर शेख आजम अल्लामा सैयद इजहार अशरफ रहमतुल्लाह ताला अली का बहुत बड़ा एहसान रहा है। ए लोगों जरा तारीख आप पढ़े, तारीख के औराक को आप पढ़े, पता चलेगा आपकी जमीन कितनी तारीखी जमीन है। लेकिन आज हम जलसे में आते हैं, जाओ आप मेला घूमने के लिए, लड़कियां जाके मेला घूम रही होगी, हमारे नौजवान आए होंगे, जाकर के मेला घूम रहा होगा। लोगों जब हुजूर की महफिल में आप आते हैं तो मेला में आप ना जाए, इसलिए कि आपसे 1500 साल पहले मुस्तफा करीम ने फरमाया है कि दुनिया में सबसे बुरी जगह अगर कोई है तो वह बाजार है, दुनिया में कोई सबसे अच्छी जगह है तो वह मस्जिद है। इसलिए जब भी मस्जिद से आजान की आवाज आने लगे, आप मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े, मस्जिद में जाकर के आप रब की इबादत करें, अपनी मौत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। क्या औरतें हैं झगड़ा करेगी जलसे में आकर के, लेकिन एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी, कुरान की तिलावत नहीं करेगी। शौहर क्या कमाता है, शौहर कैसे मजदूरी करता है, वो घर में कुरान की तिलावत करके अपने शौहर की कमाई के लिए दुआ नहीं करेगी। या औरतें बस दो चार बैठेगी, दूसरों की खिदमत, दूसरों की चुगलखोरी, जलसे में आकर के अपना मजाक बनाना, मजहब इस्लाम के यानी हर कानून को तोड़ना, यह औरतों का आज मशगला बन गया है। ऐ मेरी माँ बहने, जब भी आना तो कनीज़े फातिमा बन के आना, जब भी आके बैठना हुजूर का जिक्र सुनना, अपनी आंखों से आंसू के कतरे गिराना, मुस्तफा का जिक्र सुनना। आप
آپ جب آتے ہیں اپنی قبر کو یاد کرنا، اپنی آخرت کو یاد کرنا، یاد رکھیں جب مر جاؤ گے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، اگر وہاں کام آنے والی ذات ہے تو سیدہ آمنہ کے لال آنے والے، سیدہ آمنہ کے لال جو ہے کام آنے والے ہیں۔ اگر قبر میں کوئی چیز کام آئے گی وہ آپ کی اعمال صالحہ یا آپ کی دولت دنیا ہی میں پڑی رہ جائے گی، یہ زمین یہی رہ جائے گی، کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ میدان محشر میں نہ تیرا کوئی باپ کام آئے گا، نہ تیری ماں کام آئے گی، نہ بہن کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، کوئی کام نہ آئے گا۔ اگر میدان محشر میں کوئی کام آنے والی ذات ہے تو بریلی کے امام کہتے ہیں پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، سب کو ہٹاتے جائیں گے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا باندھ دیا ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ نعرہ رسالت، فیضان مجمع البحرین، فیضان حضور غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سن لے کیونکہ ایک آل رسول کی آمد ہے، یہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ ہمارے بریلی کے امام نے کہا تھا اللہ اکبر، یہ کون ہے آل رسول جس کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں چلے جائیں پنڈوا شریف، حضرت مخدوم علاوہ پنڈوی کی آپ ذات کو لے لیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا شیران رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کھڑے ہو کر استقبال کر لیں۔ آئے حضرت آئے۔ ماشاءاللہ، دستبندی کرا لیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں دستبندی آئے حضرت، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بس تھوڑی دیر میری تقریر آپ سن لیں، پھر دیکھیے الحمدللہ دونوں خانقاہ کے شہزادے، ایک خانقاہ رضویہ کے شہزادے حضرت علامہ و مولانا جی شیران رضا صاحب قبلہ، اور ایک اور شہزادے خانقاہ اشرفیہ کے چشم و چراغ حضرت علامہ سید خادم حسین صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ یہ جو ویڈیو گرافی کر رہے ہیں آپ، ان کو آپ بند کر دیں، خدا را آپ بند کر دیں، سارے لوگ بند کر دیں۔ تھوڑی دیر تقریر سنیں گے نا انشاءاللہ، سارے لوگ بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، کہہ دیں یا رسول اللہ، سارے لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں کیا کہوں، اس لیے کہ اب دونوں ہماری خانقاہ کے دونوں صاحب سجادگان یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ لوگوں حضرت حافظ اظہار اشرف صاحب، واصف صاحب، دیگر حفاظ نے جو یہ مدرسہ مجمع البحرین تجوید القرآن کے نام پہ کھولا ہے، آپ ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے رہیں۔ حضرت علامہ مولانا نور عالم صاحب کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پہ تادیر اللہ قائم و دائم رکھے۔ حضور مجمع البحرین کے فیضان سے اللہ ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ لوگوں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ اس خانقاہ کے ہے جس خانقاہ کے رضا نے کہا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ آؤ جب دونوں خانقاہ کے شہزادے بیٹھے ہیں تو اب مجھے یاد آ رہی ہے ان باتوں کی۔ ایک طرف حضور مفتی اعظم عالم اسلام حضور علامہ مصطفیٰ رضا خان کی ذات ہے، تو دوسری طرف حضرت علامہ سید احمد اشرف صاحب کی ذات ہے۔ یہ علامہ سید احمد اشرف ہے کون؟ اللہ اکبر، حضور علامہ سید مختار اشرف سرکار کلا کے والد بزرگوار کا نام ہے۔ یہ کون ہے علامہ سید احمد اشرف؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں حضرت سید علی حسن صاحب کے شہزادے کا نام ہے۔ یہ کون ہے علامہ سید احمد اشرف؟ حضور شیخ اعظم علامہ اظہار اشرف کے دادا کا نام ہے۔ اور یہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام کون ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیر تاج الشریعہ کے نانا کا نام ذرا ذہن کو حاضر کرے۔ ادھر خانقاہ رضویہ کہاں ہے؟ بریلی شریف میں۔ خانقاہ اشرفیہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کیچوچ مقدسہ میں۔ ذرا ذہن کو حاضر کرے۔ اللہ اکبر، حضرت علامہ سید احمد اشرف صاحب جب خانقاہ اشرفیہ سے نکلتے، جب آپ کسی ٹرین سے سفر کرتے، میں علماء
उलमा के तवज्जो का तालिब हो, जरा जहन को हाजिर करे। कसम खुदा की ये हमारे सरों के ताज है। एक तरफ खानकाह अशरफिया के साहिब सज्जादा अल्लामा सैयद खादिम हुसैन साहब, तो दूसरी तरफ हजरत अल्लामा व मौलाना शिरान रदा साहब क़िबला, दोनों शहजादे तशरीफ फरमाए। जरा जहन को हाजिर करे। हजरत अल्लामा सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ट्रेन से सफर करते, आपकी ट्रेन बरेली स्टेशन से गुजरती थी तो आप अपनी ट्रेन में खड़े हो जाते थे। बात समझ में आ रही है? हाथ उठाए कह दें या रसूल अल्लाह। आप अपनी जगह में यानी ट्रेन में खड़े हो जाते थे और आप अपनी खानका में गाहे बगाहे खड़े हो जाते थे। एक मर्तबा मुरीदों ने कहा था, ए हुजूर अल्लामा मुस्तफा रज़ा खां, आप अपनी खानका में गाहे बगाहे अचानक क्यों खड़े हो जाते हैं? हुजूर अल्लामा मुस्तफा रज़ा खां मुफ्ती आज़म हिंद का जवाब सुन। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने कहा था कि ए मेरे खादिमों, ए मेरे मुरीदों सुनो, मैं अपनी खानका में अचानक गाहे बगाहे इसलिए खड़ा हो जाता हूं क्योंकि जब बरेली रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन में एक आले रसूल मेरी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है। जब मेरी ताज़ीम के लिए एक आले रसूल खड़ा होता है तो मैं उसकी ताज़ीम के लिए मुस्तफा रज़ा खां अपनी खानका में क्यों ना खड़ा हो जाऊं। क्या पता चला हुजूर अल्लामा सैयद अहमद अशरफ ट्रेन में है, हुजूर अल्लामा मुफ्ती आज़म हिंद अपनी खानका में है। जब हजरत मुफ्ती आज़म यानी बरेली के मुस्तफा रज़ा खान के इल्म गैब का ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा। इसलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लोगों ज़हन को हाजिर करे, अपने बच्चों को आप तालीम दिलाए, अपने बच्चों को आप एक अच्छा ऑफिसर बनाने की कोशिश करें। आज हालात देखे दुनिया के, आज देखे हिंदुस्तान की फिजा, आज क्या हो रहा है। लोगों एक चीज आप बताइए, अल्लामा शिरान रज़ा खान साहब क़िबला कहाँ के हैं? कि बरेली शरीफ के हैं। आज से 4 महीना पहले की बात है। लोगों ये हिंदुस्तान का संविधान सबको इजाजत देता है, क्यों हमारे बरेली के एक शहजादे के नाम पे FIR हुआ? क्यों हमारे बरेली के एक शहजादे को जेल के सलाखों में डाल दिया गया? जहन को हाजिर करे, मुसलमान के दिल तो बहुत बड़े हैं। क्यों आज से 10 महीना पहले की बात है, उसी यूपी की सरजमीन पे हमारे मुसलमानों को इन लोगों ने दुकान लगाने से मना कर दिया था। ये कहा था मुसलमान मेरे मेले में नहीं आएगा, लेकिन उसी मेले में जब भगदड़ सी मची थी, हजारों लोग मर गए, उनके हजारों लोगों को छुपने की जगह ना मिली, भगदड़ मची। तो फिर उन्हीं लोगों को छुपने के लिए हमारे यूपी के मुसलमानों ने दिल के दरवाजे भी खोले, अपनी मस्जिद के दरवाजे खोले, अपने मदरसे के दरवाजे खोले, दरगाहों के दरवाजे खोले। ये कहा हमें तुमने जाने ना दिया, लेकिन भगदड़ मची है, तुम्हारे पास छुपने के लिए जगह नहीं है। हमने तेरे लिए दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। हमारी मस्जिदों में आराम कर, हम तेरे लिए खाने का इंतजाम करते हैं। हमारे मदरसों में आकर के आराम कर, हम तेरे लिए खाने का इंतजाम करते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान डॉक्टर इकबाल के उन शेरों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। हिंदुस्तान में मुसलमान यही कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा। मुसलमानों ने तो हमेशा अपनी अपनी मोहब्बत को पेश किया है। लोगों वक्त नहीं है, बस एक चीज आपको बोल दो, अपने बच्चों को आप तालीम दिलाएं। अगर आप 3 वक्त खाते हैं, अगर आप मजदूरी करते हैं, आप जहन ये ना बनाए कि हम मजदूरी करते हैं, मेरा बेटा भी मजदूरी करेगा, हम बाहर कमाते हैं, मेरा बेटा भी बाहर जाके कमाएगा। नहीं नहीं, अगर आप मजदूरी करते हैं साहिब, तो आप अपने बच्चे को कम से कम इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता करें। अगर आप मजदूरी करते हैं, आप सोच ये रखें कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके मास्टर बने। लेकिन ये सुरजापुरी कल्चर में एक बात पाई जाती है, आप हसद के शिकार हो जाते हैं। क्या पड़ोस में रहने वाला बेटा अगर महीने का 50,000 कमाता है, एक बिल्डिंग की बुनियाद रख
लगता है, एक घर बनाने लगता है, तो पड़ोसी वाला कहता है इसने इतनी तरक्की कर लिया, अब समाज के 2-4 गुंडे लड़ाने के चक्कर में रहता है। कहता है देखो तेरा पड़ोसी का बेटा इतना कमाता है, वो एक बिल्डिंग बना रहा है, जा उस जमीन पे जाके झगड़ा लगा दे। 2-4 लोग ऐसे हर समाज में होते हैं। लोगों नहीं हसद का आप शिकार ना बने। हुजूर की बारगाह में साहबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, हसद कितनी बड़ी बीमारी है। आप याद रखें, अगर आप किसी से हसद करेंगे आप खुद तबाह हो जाएंगे, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मुस्तफा करीम की बारगाह में साहबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, हसद कितनी बड़ी बीमारी है। हुजूर पाक ने कहा था ए साहबा सुन, हसद इतनी बड़ी बीमारी है। हुजूर फरमाते हैं जिस तरीके से घून लकड़ी को तबाह कर देता है, अगर आपके घर में लकड़ी की कुर्सी है, उस लकड़ी की कुर्सी को घून तबाह कर देता है। अगर लकड़ी का पलंग है, उसको तबाह कौन करता है? वो घून तबाह कर देता है। जब उस लकड़ी को घून पकड़ता है, देखने वाला यही कहता है इस लकड़ी को घून पकड़ लिया है, अब ये लकड़ी खत्म हो जाएगी। ज़हन को हाज़िर करें, हुजूर फरमाते हैं जिस तरीके से घून लकड़ी को तबाह कर देता है, उसी तरीके से हसद इंसान को तबाह कर देता है। हसद ना करे, कंपटीशन करे। अगर पड़ोसी का बेटा महीने का 50,000 कमाता है, अपने बच्चे को आप इस तरीके से तैयार करें कि आपका बेटा महीने में 1 लाख कमाए। अगर किसी का बेटा पढ़ लिख के मास्टर बनता है, हसद करने की जरूरत नहीं, कंपटीशन कर। अगर आप मजदूरी करते हैं, मेहनत करके बेटे को पढ़ाइए, सोचिए रखिए मेरा बेटा भी पढ़ लिख करके एक वकील बनेगा, पढ़ लिख करके एक ऑफिसर बनेगा, पढ़ लिख करके मेरा बेटा स्कूल का मास्टर बनेगा। जब आप कंपटीशन की दुनिया में आओगे, आपकी सोसाइटी डेवलपमेंट करती भी नजर आएगी। जब आप कंपटीशन करोगे, तुम्हारा समाज तरक्की के रास्ते पे आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को इल्म दीन आरास्ता कर, इल्म दीन सीखने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह, क्योंकि वक्त नहीं है, 2 खानका के शहजादगान मौजूद है, 3 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। आपने इस मदरसे में क्या दिया है? आज आपको ये मदरसा मजमौल बहरैन तजवीदुल कुरान 3 बच्चों को हाफिज कुरान की शक्ल में देने वाला है। इसलिए आप कांधा से कांधा मिला करके इस मदरसे का हमेशा ताउन करें। हजरत अल्लामा मौलाना नूर आलम साहब के क्षेत्र साये में आप जिंदगी गुजारा करें। इन उलमा से आप मोहब्बत करके जिंदगी गुजारा करें। मेरी माँ बहने, आप कुरान की तिलावत करके और नमाज से पढ़ करके और कुरान की तिलावत कर करके अपने शोहर की तरक्की के लिए आप दुआ किया करें। अल्लाह ताला हम सबों को इल्म दीन से आरास्ता, इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के अल्लाह हम सबों को तौफीक अता फरमाए। वाकी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रज़ा का है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था आज जो आप कहते हैं वो हमें गुलाम बना लेगा, वो हमें यहाँ से भगा देगा, हमें ये कर देगा, वो कर देगा, किसी का मजाल नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। मेरे गरीब नवाज ने अजमेर की धरती पे ऊंट को बैठाया था तो पृथ्वी राज की फौज थक गई, लेकिन गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंटों को उठा ना सकी तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को किसी और ने नहीं बल्कि अजमेर के शहंशाह ने बैठाया है। कौन अजमेर के शहंशाह? जिसके ताल्लुक से हम कहते हैं सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जिसको न यकीन आए वो अजमेर चला जाए, वहां बढ़ता है घर घर में सदका मेरे ख्वाजा का, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, नबी का गुलाम बन जाओ, ये दुनिया तुम्हारी गुलाम बनती भी नजर आएगी। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।